कुंभ राशि व्यक्ति माने नमस्कार बंधुगण आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। पुलिस आपणक घरे पहुँचवाक जाउछि कारण जानी आपण आश्चर्य हो जिबे। बंधुगण आमे एही भिडियो रे आपणक संपूर्ण विवरणी देबु। हाँ बंधुगण जदि आपण गत किछि दिन धरी आपणक घर चारिपाखरे किछि अजब कार्यकलाप अनुभव करुछंती, जदि कोनोसी पुराना विषय को नहीं आलोचना हठात पुनि थरे आरंभ होइछि किंबा जदि आपण रातिरे कोनोसी कारण बिना असहज अनुभव करुछंती तेबे एही संकेत को हालुका भावरे नियंतु नाही। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपणक शक्ति रे परिवर्तन दृश्यमान हेउछि, जहा परिवार सदस्य किंबा बाहर व्यक्तिंक हठात आगमन सहित जड़ित होई पारे। मने रखंतु एहार अर्थ नुहे जे किछि खराब निश्चित भावरे घटिबाकु जाउछि। संकेत गुड़िक केवल एक संभावना को इंगित करे, किंतु सबुठारु रहस्यमय कथा हेउछि एही घटनाटी किछि अतीतर कर्म किंबा पूर्वरु चापी दिया जाइतिबा समस्या सहित जड़ित बोली मने हुए। किंतु अपेक्षा करंतु, प्रथमे गोटे कथा बुझंतु। जेतेबेले जने अधिकारी, सरकारी अधिकारी किंबा पुलिस अधिकारी हठात कहा जीवन रे देखा दिए, एहार अर्थ सबुबेले असुविधा नुहे। केतेक समय रे एहा एक पुराना दलिल, अभियोग, पारिवारिक विवाद, संपत्ति, पड़ोसी समस्या किंबा आपन प्राय भूली जाइतिबा किछि सहित जड़ित होई पारे। आपणक वर्तमानर शक्ति रे समान संकेत सृष्टि होतिबा परि मने हुए। संध्या समय विशेष गुरुत्वपूर्ण। जदि सूर्यास्त परे आपण हठात जने अजना व्यक्तिंक ठारू फोन पांती, द्वारा ठक ठक करंती किंबा एक पुराना विषय उपरे परिवार आलोचना आरंभ हुए, तेबे भयभीत हेबा परिवर्ते शांत रुहंतु। कारण शक्ति गुड़िक सूचाई दिए जे जहा प्रारंभिक भावरे भयंकर देखा जाउछि ता पछरे एक भिन्न कहानी लुचि रही पारे। एहिठारे ही सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। आपणक घर सहित जड़ित एक प्रसंग उठिपारे जेउथिरे परिवारर जने सदस्यंक भूमिका अन्यमानंक ठारु संपूर्ण भिन्न। यह संभव जे आपण प्रथमे अनुभव करि पारंती जे जिनिसगुड़िक आपणक विरुद्ध रे जाउछि, किंतु परे सेही समान परिस्थिति किछि सत्य को उन्मोचन करिवार एक माध्यम होई पारे। जदि आपणक कर्म आपणक पई अनुकूल हुए, तेबे एही घटना क्षति करिबा परिवर्ते पुराना उत्तेजना समाधानर पथ खोली पारे। एवं बंधु माने, चाकरी एवं व्यवसाय सहित जड़ित व्यक्ति माने एही समय रे विशेष सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। कौनसी डॉक्यूमेंट, कारोबार, पुराना अकाउंट किंबा कहा सहित कथबार्ता हठात गुरुत्वपूर्ण होई जाई पारे। जदि आपणकर बहु दिन धरी हजि जाइथिबा प्रेम संपर्क अछि, तेबे सेही व्यक्तिंक सह जड़ित कौनसी खबर पुराना पारिवारिक समस्या को पुनर्बार जागृत करि पारे। विवाह अपेक्षारे थिबा लोकंक पाई परिवार मध्यरे हठात निष्पत्ति किंतु मानसिक चाप को अणदेखा करंतु नाही। आपणक पिलामानंक सह जड़ित किछि आपणकु किछि समय पाई चिंतित करि पारे। अन्य पक्षरे आपण शांत मने करुथिबा शत्रुर कार्यकलाप प्रति टिकिए ध्यान देबा बुद्धिमानर कार्य हेबो। जदि यह आपणक मनरे प्रतिध्वनित हुए, तेबे दयाकरी मंतव्य रे हर हर महादेव लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी आम परिवारर एक अंश हुअंतु। कारण केतेक समय रे एक छोट आध्यात्मिक संकेत आमको एपरी एक पथरु रक्षा करि पारिबो जाहाकु आमे देखि पारु नाहु। किंतु बंधु माने, प्रकृत कहानी आसिबाकु बाकी अछि। कारण घरे पुलिस किंबा अधिकारींक आगमन केवल एक बाह्य घटना नुहे। एहा पछरे घर भितरे एक गुप्त संपर्क थिबा परि मने हुए, जहा परिवारर बहुत कम लोक जानि पारंती एवं एही संपर्क सहित जड़ित एक पुराना रहस्य हठात पुनर्बार प्रकाश पाइबार संभावना अछि। हाँ बंधु माने, वर्तमान पूर्व संकेत सहित आरंभ होइतिबा संकेत को सतर्कतार सहित विचार करंतु। घर, परिवार एवं बाहर हुए तो तुम एहाकु एपर्यंत गंभीरतार सह नै नाहो। ज्योतिष दृष्टिकोणरू एहा तुमको भयभीत करिबार समय नुहे, बरं सतर्क करिबार समय। कारण केतेक समय रे ईश्वर कौनसी घटना घटिबा पूर्वरु आमको संकेत दियंती, जहा द्वारा परिस्थिति सृष्टि हेले आमे भयभीत नहो एवं सठिक निष्पत्ति नहीं पारिबा। तुमे हुएत लक्ष्य करिथिबो जे किछि समय धरी छोट छोट कथा को नहीं घरे उत्तेजना बढ़ी पारे। परिवार कौनसी सदस्यंक कथबार्ता असंपूर्ण मने हुए। हठात कौनसी पुराना परिचित व्यक्तिंक नाम आसी पारे किंबा आपन दीर्घ समय धरी कथा होई नथिबा कौनसी व्यक्ति आपनक सहित जोगाजोग करि पारंती। यह एक संजोग होई पारे, किंतु वर्तमान ग्रह शक्ति को विचार करी एपरी घटनागुड़ी सतर्कतार सहित व्याख्या करबा उचित।
ଏବଂ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଶୁଣ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତୁମ ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତି, ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ସଂକେତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ, ପରିବାରକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ, କାରବାର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚିହ୍ନ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେକ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଦେୟ ଦାବି କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଏହା ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସୁଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ସତର୍କତାର ସମୟ। କେବଳ କାହାର କଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆସେ, ତେବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଏକ ଭୁଲ ବଡ଼ ନ ହୋଇପାରେ, ଏକ ଛୋଟ ଅବହେଳା ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମାନ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହାର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତେବେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ରତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଗାଳି ଦେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାରଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କି ନା ଅନ୍ୟ କାହାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକେତଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ରହସ୍ୟର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା,
ତାହା ଏବେ ପରିବାରର ଶକ୍ତି, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା, ପୁରୁଣା କାଗଜ ପାଇବା, ଘରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇବା। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ, କାରବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇନଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଘଟଣା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର, ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଫଳାଫଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ପାଇପାରେ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଆୟ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋଭରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ବାହାରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରର ବଡ଼, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବାହାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବେ ବି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମେସେଜ, ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିକେ ଉଷ୍ମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏପରି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଥକ୍କାପନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନାକୁ ଏକ ସୀମିତ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଠାରୁ କର୍ମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାର ଅଧିକାର ହରକ ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖରାପ ଫଳାଫଳ ସମାନ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ ଯାହା ଆମ ଆଖିରୁ
ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୁଚି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯଦି ଘରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେହି ଅସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ ପଥରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ସତ୍ୟ ବାହାରିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଅଂଶ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁଲ ବୁଝିଥିବା କେହି ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସୂଚାଉ ନାହିଁ ଯେ ନୂତନ ଆଗମନ କେବଳ ଭୟ ଆଣିବ। ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଏପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମାନ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ସେହି ସତ୍ୟ କେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ ପୁରୁଣା ଗୁପ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ସେହି ରହସ୍ୟର ଗଭୀରତମ ସ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଉଥିଲା ତାହା କେବଳ ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ।